दूजी जिहड़ी समस्या कणक च आउंदी है ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਦੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਦੇ तो आके कृषि विज्ञान या किते भी सैंपल दस के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नूं दस के उहदी परख करो, उहदे बाद सही जिहड़ा नदीननाशक है वही वरतो, फिर तुहानूं दूजी या मिक्स या वो करन दी ज़्यादा लोड़ नहीं पैनी। एक जिहड़ा सब तो वधिया ये है कि हमेशा बदल के नदीननाशक वरतो, क्योंकि असी देखते हैं कि असी एक नदीननाशक तो उसी टाइम हटते हैं जिस टाइम वो नदीननाशक मारना अपने कखां नूं बंद कर दिंदा है। सानू जिहड़ा जिस टाइम एक साल अगर असी कोई नदीननाशक वरतिया दूजे साल असी वो चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि साढ़े कोल नदीननाशक बहुत है, इसलिए सानू दूजे साल चेंज कर देना चाहिए और दूजा जिहड़ा है वो वरतना चाहिए। क्योंकि अगर तुसीं जिस टाइम उन्हें मारना बंद करता फिर तुसीं कहोगे कि ये मारिया नहीं, असी दूजी स्प्रे करांगे। इसलिए जेकर वो पहले साल तुसीं कीता उन्हें वधिया कीता, उन्होंने अगले साल ना वरतो, एक साल करके अगले साल वरतो। साढ़े कोल बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨਦੀਨਾਂ ਤਾਈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਨੇ। एक नदीननाशक बिजाई के समय वरतने वाला, एक जेकर तुसीं नहीं वरतिया तो बाद च भी जिहड़ा है वो वरत सकते हो, जिन्होंने असीं पोस्ट इमरजेंस कह दिंदे हां। इस करके जिस टाइम असीं बिजाई करते हैं उहदे तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर 3 नदीननाशक जिहड़े यूनीवर्सिटी ने सिफारिश किए हुए हैं, जिहड़े गुल्ली डंडा या घाह वाले नदीन होर भी कोई होए उन्होंने वो बिल्कुल काबू कर लेंदे हैं। स्टॉम्प है 1 लीटर 200 लीटर पानी का विच पा के बिजाई करके नाल दी नाल उहदी स्प्रे कर दो 2 दिन के अंदर। दूजा अकीरा जिहड़ा जो कि 60 ग्राम किले का पैंदा, बहुत ही वधिया है। थोड़ा जिहा इहदा कहते हैं रेट थोड़ा जिहा ज़्यादा है, लेकिन जेकर तुसीं स्टॉम्प थोड़ा नहीं वरते अज तक तो स्टॉम्प वरतो, उहदा रेजिस्टेंट यानी कि सहनशीलता नदीना च भी घट रहिंदी है तो स्टॉम्प नाल भी तुहाडा जिहड़ा है वधिया हो जाता है। एक तीजा प्लेटफॉर्म जो कि 1 लीटर किले का बिजाई के बाद तुरंत तुसीं जिहड़ी उहदा छिड़काव कर सकते हो। हुण जिहड़ा सी कि जेकर ते तुसीं लक्की सीड्रिल वरत लोगे तो नाल दे नाल ही जिहड़ी है तुहाडी जिहड़ी है स्प्रे भी हो जानी है। लेकिन जेकर नहीं कोई कारण तुहाडे कोल लक्की सीड्रिल है तो बिजाई करके तुसीं जिहड़ी है स्प्रे बाद 2 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो। हुण एक होर सी कि ये सी कि जिथे तुहाडी पराली नहीं है झोने की, अगर तुसीं झोने की पराली दे विच तुसीं जेकर बिजाई करनी है तो उस टाइम बिजाई के समय क्या असी कोई नदीन वरत सकते हैं, क्योंकि उत्थे पराली पई होंदी है। और जेकर असी जिहड़े बिजाई के समय नदीननाशक करते हैं वो थोड़े मिट्टी च जाने चाहिए ताकि वो उगते हुए नदीन नूं मार दे। इसलिए यूनीवर्सिटी वालों इस बारी सिफारिश हुई है कि असी ये तीनों नदीननाशक चाहे स्टॉम्प है, अकीरा या प्लेटफार्म है, इन्हों जिहड़ी थोड़ी पहली किस्त यूरिया की पैंदी है इन्नी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਜਿੱਥੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸਪਰੇ 2 दिन के अंदर कर सकते हो। लेकिन जिथे हैप्पी सीडर नाल कीती है जेकर तुहानूं पता है गुल्ली डंडा आउंदा है इत्थे तो फिर वो यूरिया दे विच मिक्स करके उहदा जिहड़ा है बजाय दे तुरंत 1 दिन पहले उहदा सट्टा मार दो। असीं ये देखिया कि स्टॉम्प दे प्लेटफार्म वो भी वधिया काबू करते। अकीरा पहले पानी तक अगर कोई उग भी आउंदा जो पहले पानी लाने उस टाइम भी वो मार दिंदा नदीन, बहुत वधिया कंट्रोल करता है। रेट थोड़ा जिहा हाई है, जेकर तुहानूं लगदा कि साडा इत्थे गुल्ली डंडा नहीं काबू हुंदा तो उत्थे तुसीं अकीरा वरत सकदे हो, नहीं तो स्टॉम्प जां जिहड़ा दूजे नंबर पर है कि जेकर कोई कारण तुसीं नहीं कर सके कि असी इस टाइम नहीं कर सके जां कोई स्प्रे गलत हो गई जां नहीं तुहाडे तो कोई काबू आया बिजाई के समय तो तुसीं 30 ਤੋਂ 35 दिनों के भी स्प्रे कर सकते हो।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਐਕਸੀਐਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 400 ml ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਕੰਡੇ। ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ 13 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉੱਗਦੇ ਆਉਂਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕॉर्ड ਪਲੱਸ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਲੇਟੀਨੋ ਟੌਪ ਵਰਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡੇਲੀ ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਬਟਨ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਸਿੱਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਕੰਡੇਲੀ ਪਾਲਕ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਣ ਤਾਈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੇਲੀ ਪਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੇਲੀ ਪਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤਾਈਂ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 150 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2,4-D ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ ਜਾਂ ਐਮਾਈਨ ਸਾਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਟਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਲਕ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਊਗਾ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਕੰਡੇਲੀ ਪਾਲਕ ਹੋਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲੀ ਪਾਲਕ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 2,4-D ਸਸਤਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ml ਅਮਾਈਨ ਸਾਲਟ ਦੇ ml ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਣਾ ਬਥੂਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਨਦੀਨ, ਇੱਕ ਬਟਨ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2,4-D ਢਾਲੂਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਬੂਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਮ ਜਾਂ ਐਫੀਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਵਰਤਣੀ ਪਊ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਲੱਭਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉਸ ਨਦੀਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਲਾ ਡੱਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੂਝਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, 20-22-25 ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੂਝਾ ਮਾਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 30-35 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੂਝਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਬਣਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਚਾਹੇ ਜੇਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗਲੀ ਜੇਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਣਕ ਕੰਨੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਔਰ ਸਹੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਦਿੱਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਏ ਨੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਰਤੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਟਲਾਂਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 160 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕॉर्ड ਪਲੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 500 ml ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਟ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਗੁਨ ਤੇ ACM9। ਸ਼ਗੁਨ ਤੇ ACM9 ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਣਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾੜ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤਾਈਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਗੁਨ ਤੇ ACM 9 'ਚ। ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਕਾ ਵਾਹਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਵਾਹਣ ਹੋਵੇ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਗੇ, 550 ਕਿਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ACM 9 ਸ਼ਗੁਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ